we shall complete this process within 2 minutes. Yes? Can we complete this within 2 minutes? Yes, sir. Yes, okay. You should speak so that I can listen to it, I can hear that. Okay? Good. Okay. Okay, increase 2%, 200% volume. Very good. Still 100% volume. 100 more than that. Okay, good. Okay. Oh. Are you able to listen to the names? From where they are? No. So repeat, so that the foreign student can also listen to you. Okay? Is it okay? Okay. Yeah. We should tell our name as if it is most important in this world. It's not like I'm Pushpa, Vidu, and Neeraj, etc. We should feel your name and speak with confidence so that it impresses on others' mind. Consider me as your friend and speak well. So, many of you do not feel that I am your friend. I have come here to help you and help myself also. Okay? So, feel as a friend and speak confidently, loudly. Okay. What? Telangana? District Amma? Okay. Good. 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 Name? Vishnu. From? Come on. Karnal. Good. So you are happy now. You have achieved the seat in one of the esteemed homeopathic college. Is it so? You have worked very hard since your childhood. Huh? You have achieved good marks in 10th. You have achieved good marks in inter. Then you have attempted NEET and then you have come here. Yes? Yes. How many of you are satisfied and happy? Raise your hands. One question. To continue this session well, okay, so that I will gain something and you will gain something, your interaction should be very, very well. I know you are good at everything, you know all the skills, but if you do not interact well, if you take some pauses, okay, your session will not be that interesting. So, do you want to enjoy this session? Yes? Loud? Yes? Okay. Do you want to learn some skills today? Yes. So, would you like to interact very well today? Yes. Show me your notes. So, this session will be like workshop. Whatever I instruct you to write, you write them speedily, okay, and concisely, and within the stipulated time, whichever I give. When I ask you to complete in 1 minute, you complete it. When I ask you to complete in 2 to 3 minutes, you complete it. Yes? Okay.
What is the most important skill in life? Huh? Yes, very, very good, very good, very good. Communication skills is the mother of all skills. Yes? If we expertise in that communication skill, we learn all the skills. Yes? And we get benefited by those skills. With communication, how many people are going to get benefited? With good communication skills, how many people are going to get benefited? First of all, with good communication skills, ఎవరికి లాభం అవుతుంది ఫస్ట్? మనమే కదా, మనమేనా? సెకండ్ వరల్డా? మీరు మంచిగా మాట్లాడితే, పర్పస్ఫుల్గా కరెక్ట్గా మాట్లాడితేనే మీకు హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది, లాభపడేది మీరు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరు వస్తారు మీ సర్కిల్లో లాభపడేది? మీ కమ్యూనికేషన్ బాగుంటాయి. మీ ఇంటి వాళ్ళు మీరు బాగా మాట్లాడితేనే మీ పేరెంట్స్ మంచిగా రెస్పాండ్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఒకవేళ కోపంగా ఉన్నా కానీ మీరు మళ్ళీ కన్విన్స్ చేయగలరు. యూ కెన్ కన్విన్స్ దెమ్, ఓకే, అండ్ మెయింటైన్ ద పీస్ఫుల్ ఎన్వైరన్మెంట్, అండ్ యూ విల్ ఆల్ బీ ఇన్ ఎ గ్రోత్ ఫేజ్. Then next level, who will get benefited from your good communication skills? Society at large. Now you are becoming good doctors, so you need not become just doctors, but you need to become very good doctors. How many of you are going to become very good doctors? Okay. Are you ready to put hard work? Are you ready to sacrifice some things? Yes, sir. Okay, very good, very good. So you have sacrificed many things up till now. Still you are ready to sacrifice many things? Huh? Okay, no liberty. So you will be still maintaining your discipline. Okay? So, then. And then comes one of the most important skill, goal setting and achieving. Skill of goal setting and achieving. You know it very well because you have set many valuable goals, important goals, and you have achieved them. Because you have come here. Yes? Have you achieved some goals in your life? Yes? Are there any goals that you did not achieve? Yes? Okay. Do you now think that if you could have made some changes in previous days, or while you are working on achieving those goals, you could have completed them or achieved them? Do you feel now? Means if you have worked better, if you have gained more time, if you have come in contact with some persons, good people, good guide, people who could guide you, who could make you learn shortcuts or what is important to learn. Were there any chances of getting a seat in MBBS? Was there any chance for you to get seat in MBBS? Yes? Now do you feel that if you would have made some changes in your education time while you were studying inter, you might have achieved? How many of you think? Oh, very good. Now, just think what changes, if that were made that at that time, you would have achieved everything. Would you like to speak two things that you would like to change? You would have changed. Two things. Right? Two things.
What are those two things, beta? One thing. Or what would you like to suggest your brother or younger brother or sister who is attempting NEET, cousin or anyone in your neighborhood? So that they can achieve MBBS. What are the 2 points? Put much effort. And who are to speak now? 2 things that should have been changed. ఫాస్ట్గా నేను అని మాట్లాడాలి. ఫిజిక్స్ సెకండ్ గుడ్. So if you could have changed these 2 things, then you might have achieved. You think that. Fast. No interest. More interest. Creating more interest. So this phase is over because it should have been. Yes. It should have been done or made some changes in the last few years. Yes? You have come here after 2 attempts or first attempt? 2 attempps. Oh. Now, is there any repentance that you have not done better or what was expected from you? Is there any repentance? Yes or no? How many of you say yes? Repentance, పశ్చాత్తాపం ఉందా లేదా? MBBS రాలేదండి. లేని వాళ్ళు కూడా కనిపిస్తున్నారు. ఆశ్చర్యం ఉంది. నాకైతే ఇప్పుడు కూడా ఉంది. నేను ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ని. ఓకే. నా ఇలా ఆఫ్టర్ 5 years there should not be any repentance. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మీరు ప్రీవియస్ ఏదైతే చేయాల్సినవి చేయలేదో అని ఇప్పుడు రిపెంటెన్స్ ఉంది కదా కొంచెం, అలా ఇప్పుడు 5 years కంప్లీట్ అయ్యాక మీకు రిపెంటెన్స్ ఉండకూడదు. వాట్ యూ షుడ్ డూ దాట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ డన్ అని అనిపించుకోవాలి మీ మనసుకి. అర్థమవుతుందా? సో 5 years తర్వాత మీకు పశ్చాత్తాపం ఉండకూడదు అంటే ఏం చేయాలి? మన డిసిప్లిన్ అంటే మన డ్యూటీస్ ఏమున్నాయో అవి సక్రమంగా చేయాలి. అంతకుముందు చదవలేదంటే ఇప్పుడు బాగా చదవాలి. అప్పుడు టైం ఇవ్వలేదంటే ఇప్పుడు టైం ఇవ్వాలి. అప్పుడు కొన్ని సబ్జెక్ట్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదంటే ఇప్పుడు ఇవ్వాలి. ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి, ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయకూడదు. ఓకే. ఏ ఫిల్మ్ చూడాలి, ఏ ఫిల్మ్ చూడకూడదు, ఏ సీరియల్ చూడాలి, ఏ సీరియల్ చూడకూడదు అన్ని డూస్ డోంట్స్ లోనే కదా లైఫ్. ఎస్. సో నా వుడ్ యూ లైక్ టు ఫార్ములేట్ సమ్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఫర్ దిస్ 5 years? Yes or no? Yes. సో ఆ డూస్ లో రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి రావాలి అని ఉందా? ఓకే. ఆ డూస్ లో కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు సక్రమంగా అటెంటివ్గా ఉండి విని నేర్చుకోవాలని డూస్ లో ఉందా? ఓకే. కాలేజ్కి ఇర్రెగ్యులర్గా ఉండకూడదు అది డోంట్ లో కదా, ఇర్రెగ్యులారిటీ. సో అది ఇర్రెగ్యులారిటీ ఉందా ఇది డోంట్ లో? ఓకే. క్లాస్లో వచ్చినప్పుడు గాసిప్ చేయకూడదు అది డోంట్ లో ఉందా మీద? ఓకే. సమ్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ అండ్ కాలం తీయండి. చిన్న కాలం 5 points డూస్ లో లెఫ్ట్ సైడ్, 5 points డోంట్స్ లో రైట్ సైడ్. ఫాస్ట్ బేటా ఫాస్ట్. సార్ లంచ్ టైం
తెలుసు సార్ ఈ స్టూడెంట్స్ చాలా మంచి స్టూడెంట్స్ అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవుతున్నారు, రెస్పాండ్ బాగా చేస్తున్నారు, వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్స్. Keep these notes for your future reference. Okay? So write neatly. Whatever you write, write neatly. These 2 hours will be going to become one of the most important 2 hours of your life. Have you written? Completed? Okay, beta, have you completed now? Yes? Completed? Okay. 2 plus 2 minus do's and don'ts. Okay, are you all listening? Yes? Oh. Huh? Oh. Okay, don'ts? Huh. Oh, good, good, very good. Last point. Maintain time management. Huh. Come to college regularly. Practice more to achieve the target. Respect the staff and manager. Very good, very good. Don'ts? Don't do irregular activities. Don't waste your time. Don't be serious on any incidents. Don't be afraid. How many of you respect your parents? How many of you love your parents? Or how many of you give value to the money they spend on you? Yes? Okay, ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఫోన్ అడగట్లేదా? పెద్ద పెద్ద ఫోన్లు అడగట్లేదా? స్కూటీలు 1 lakh 150 lakhs లేదా? ఓకే ఓకే. ఇక్కడ జస్ట్ చెప్పాలని అలా చెప్తున్నారా? ఇంట్లో డ్యూయల్గా మళ్ళీ రోజు చేంజ్ అవుతుంది. అపరిచితుడా? క్లాస్లో వేరు ఇంట్లో వేరు అట్లా కాదు కదా మీరు? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వాంట్ యువర్ పేరెంట్స్ టు బి ప్రౌడ్ ఆఫ్? వెరీ గుడ్. రియల్లీ? రియల్లీ? నో, ఐ డోంట్ థింక్. Really? Yes, sir. How can you prove that?
ప్రేమ చాలా ఉంది, రెస్పెక్ట్ చాలా ఉంది, ఇంకేమి వాంట్ ఆఫ్ మేకింగ్ దెమ్ ప్రౌడ్ చాలా ఉంది. ఎలా మాకు ఎలా తెలుస్తుంది, మీ పేరెంట్స్కి ఎలా తెలుస్తుంది? చెప్పండి మరి. వితౌట్ డూయింగ్ జస్ట్ రేస్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఎలా ప్రౌడ్ చేయాలో మీకు తెలుసు కదా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. సో స్పీకర్ స్టడీ గుడ్. గోల్ గోల్ అచీవ్ చేస్తే చాలు. గోల్ బాగుందని ఏముంది, గోల్ అచీవ్ చేయడం ఓకేనే, కానీ ఏ గోల్ కదా, అంతేనా? ఏ గోల్ మంచిగా క్లాస్ క్లాస్ ఓకే గుడ్ గుడ్ గుడ్. ఓకే లాస్ట్ స్లైడ్ సార్. First. Second, sir. Second. Third. So, do you know this person? Swami Vivekananda. Okay. What for he is known for? What for he is known? Icon. Icon. What icon? Youth icon. Sure? Okay, Youth Day is celebrated. Okay? On his birthday. Okay. So who is this person? Swami Vivekananda. You all know? Yes, sir. Okay. Can you quote one quote from his writings or sayings? You have seen many times one quote. Have you visited any time Ramakrishna Math at your village or nearby city? No? Have you seen his film? Any film? No? Oh. What do you know about it? All the? Yes. Why? Good. What do you know about it? No, same. You speak up. If same sentence will be spoken from that line to last person, will there be any changes in some words? And will there be any changes in meaning? Will there be? Yes or no? వాట్సాప్లో తిరుగుతుంటాయి ఇట్లాంటివి. ఒకడొకడు చెప్తాడు, కొంచెం చేంజెస్ ఇంకోటి చెప్తాడు, చెప్తూ అది ఏమో ఏ పోయి సెట్ అయిపోతుంది. చూసారా ఎప్పుడైనా? చూసుకుంటారా? Good. So he is still inspiring you, okay, to work better, to live a life of significance, okay. Sir, see this picture. What is it? It is a piece of stone. Yes. In that a man is there. Okay, what is it? What is doing? Sculpting. What is sculpting? Finding himself from the rock. Okay. By removing all the things that he is not. What is finishing this? Whatever stone parts is removed from this stone, big stone, that is not he. Okay. So what he is, that he is maintaining. Other things he is throwing out, chipping out. So
We do. We do behave in this manner. Not all, but few. But I think you are all of this kind. Yes, sir? Okay? So, making our own destiny, ఏమి చేయాలనో ఏమి చేయకూడదు మనం ఏదైతే కామో అదంతా తీసేసి మనం అంటే ఇక్కడ బిందు అంటే కొన్ని పాయింట్స్కి డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు మనం. బిందు ఏంటంటే హోమియోపతి చదువుతుంది, బిందు ఈ ఊరు నుంచి ఉంది, బిందు వాళ్ళ ఫాదర్ బిందు ఇలా మంచిగా పని చేస్తుంది, మంచి డాక్టర్, పేషెంట్తో బాగా మాట్లాడు, ఇలా కొన్ని పాయింట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. యాజ్ యూ గ్రో, యాజ్ యూ మూవ్ ఇన్ లైఫ్, ప్లస్ మైనస్ అన్ని యాక్టివిటీస్ మనకు వస్తూ ఉంటాయి. మనం ఎప్పుడెప్పుడు మర్చిపోతాం మన క్లాస్మేట్స్, 10th కాదు రీసెంట్గా 7th క్లాస్మేట్స్ ఆర్ థర్డ్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు కొందరిని మనం మర్చిపోతాం. ఓకే, ఒక 4-5 మెంబర్స్ క్లోజ్ ఉంటాం అనుకోండి, ఒక ఊర్లో ఒకడు కలుస్తాడు, మనం 4లో నుంచి ఒకడు కలుస్తాడు. ఆ థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ నేమ్స్ మనకు రావు, థర్డ్ పర్సన్ నేమ్ రాదు మనం. కానీ ఏం చేస్తాం, నేమ్ రాదు మనకు, అతని గురించి మాట్లాడుకుంటాం. మనం ఎలా మాట్లాడతాం, అరే వాడు ఇలా ఉండేవాడు కదా, అద్దాలు పెట్టేవాడు కదా, పొడవు కదా, అన్ని డిస్క్రిప్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం అంటే వీ గెట్ హిస్ నేమ్. ఓకే, అన్ని యాక్టివిటీస్ మనం చెప్తూ లాస్ట్లో ఒక కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఇది నేమ్. అది ఎప్పుడెప్పుడు నేమ్ కూడా రాదు, కానీ ఇద్దరికి ఆ పిక్చర్ వచ్చేస్తుంది ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం. వస్తుందా? సో అవి మన యాట్రిబ్యూట్స్, ప్లస్లో మైనస్ ఏది ఉన్నా. కోపం ఎక్కువ వస్తుంది, అందరితో ప్రేమగా మాట్లాడతారు, అందరూ ఎవరు హెల్ప్ అడిగినా చేస్తారు, ఎవరిని ట్రేడ్స్ కదా. ఓకే, సో అలా మంచివి పెట్టుకొని చెడివి జరిపించేస్తారు. ఓకే, మార్క్ ట్వైన్ గ్రేట్ ఆథర్, ఈయన చెప్తాడు మనిషి జీవితంలో 2 రోజులు గ్రేట్ ఉంటాయి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డేస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ when he is born, and second one when he knows why he has born. Last one first. So first one అయిపోయింది అనేది గ్రేట్ డే, బర్త్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో సెకండ్ రిమైనింగ్ సెకండ్ డే ఇంకా ఉందా ఇది, అది కంప్లీట్ అయిందా, రియలైజ్ అయిపోయిందా? మిమ్మల్ని ఎటు రియలైజ్. సో యు ఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ యువర్ పర్పస్. డాక్టర్ అవుతున్నారు, అది వన్ ఆఫ్ ది పర్పస్, పార్ట్ ఆఫ్ పర్పస్. హోల్ పిక్చర్లో మనకి చేంజ్ ఉంటుంది తర్వాత టోటల్ లైఫ్. ఓకే, అందరూ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి ఫాస్ట్ రిస్పాండ్. అందరూ అంటే అందరూ ఓకే, నౌ రిపీట్. ఓకే, నా I know your memory is very good. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఎంత చేసినా ఇది అంటిల్ వి డై ఇది నడుస్తూనే ఉంది. ఓకే, కొందరికి 30sలో వస్తుంది, కొందరికి 40sలో తెలుస్తుంది, కొందరికి 50sలో తెలుస్తుంది. ఎందుకు జీవిస్తుంది? ఇప్పుడు వరకు మనం అనుకున్నది మనం డాక్టర్లు అవుదామని, ఫస్ట్ అనుకున్నాం MBBS అవుదాం, అంతేనా? ఫస్ట్ డాక్టర్ అనుకున్నాం మనం చైల్డ్హుడ్లో, ఆ తర్వాత అనుకున్నాం MBBS అనుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడు మనం డాక్టర్ అవుతున్నాం మనం, కానీ ఏ టైప్ ఆఫ్ డాక్టర్ అవుతున్నాం? కానీ మనం అనుకున్నదే అయిందేమో కదా. ఓకే, సో జనరల్లీ కొంచెం డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది, కానీ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఆ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ పోతుంది, సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. ఓకే, మనం ఎంచుకున్న ఫీల్డ్
మంచిగా పని చేస్తే మనకు రికగ్నిషన్ తెచ్చుకుంటే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. సో ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ మీకు అందరికీ వస్తుంది అనుకుంటా నేను ఆఫ్టర్ 5 years. ఎస్ సార్? చూడండి, పర్పస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఏంటి? సర్వింగ్ అంటాడు. ఎవరిది? ఆల్బర్ట్ స్పిన్సర్, నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్. ఓకే, సర్వింగ్, దెన్ షోయింగ్ కంపాషన్ అండ్ దెన్ హెల్పింగ్ అదర్స్. ఈయన ఆఫ్రికాలో పనిచేశాడు. ఈయన అమెరికన్, ఆఫ్రికాలో పనిచేశాడు. డాక్టర్, ఈయన డాక్టర్. అక్కడ హెల్ప్ చేశాడు కొడుకుని, చాలా సర్వ్ చేస్తే ఆయన నోబెల్ ప్రైజ్. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి, సక్సెస్ ఇస్ నాట్ ద కీ ఫర్ హ్యాపీనెస్. అంటే జస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అయితే హ్యాపీనెస్ ఉండదు. హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్? నా సెకండ్ సెంటెన్స్ చూడండి. సో హ్యాపీనెస్ ఇస్ ద కీ టు సక్సెస్. హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళు సక్సెస్ ఈజీగా. ఓకే, కానీ సక్సెస్ఫుల్ ఉన్నవారు అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు. కొందరు ఉంటారు కానీ అందరూ హ్యాపీగా. అంటే సక్సెస్ఫుల్నెస్ ఏదైతే ఉందో అది హ్యాపీనెస్ ఇవ్వదు. నెక్స్ట్ సెకండ్ చూడండి. సో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? వాట్ ఎవర్ వీ డూ వీ షుడ్ లవ్ దట్. ఓకే, 4:30 అయిపోయింది, జాబ్ అనుకోండి, నా జాబ్ 4:30 నా జాబ్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఒక గట్టి పని చేయమన్నారు. అప్పుడు జనరల్గా ఏం చేస్తాము? డిస్కస్ ఉంది కదా, ఇదేంటి జాబ్. ఆ పిల్లలు అనుకోండి ఒక 1 hour 2 hours అయిపోయే హోంవర్క్ ఇస్తే ఓకే. ఓకే, వీక్ అంతా రోజు వెళ్ళగానే 4-5 hours చదవాలి. అంటే విత్ ఫోర్స్ అది అవ్వాలి. రేపు వచ్చి మళ్ళీ చెప్పాలి మాకు, ఇది మీరు రాశారు, ఇది చదివారు. అలా ఉంటే రిస్క్ వస్తుందా? కానీ ఎప్పుడైతే మీరు ప్రేమిస్తారు మీ వర్క్ని, మీరు పని చేసేది ఏదైతే, ఇప్పుడు మీ వర్క్ ఏంటి? యువర్ వర్క్ ఇస్ టు స్టడీ. ఓకే, సో దాన్ని ప్రేమించి మీరు చదువుతారు ఎప్పుడైతే, అప్పుడు మీకు ఈజీగా అనిపిస్తుంది, సబ్జెక్ట్ ఈజీగా వస్తుంది. ఎన్ని అవర్స్ అయినా మీకు విసుగు పుట్టదు, అలసిపోడు. ఎసా? మీరు ఎగ్జామ్ టైంలో గమనించుంటారు, 12 hours 16 hours చదివిన వాళ్ళు ఉంటారు, రాత్రికి కూడా చదివిన వాళ్ళు ఉంటారు, రాత్రికి చదువుతూ అట్లాగే మేలుకొని మార్నింగ్ మళ్ళీ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఉన్నారా? మార్నింగ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళగానే మార్నింగ్ నాన్న తీసుకెళ్తారు బండి పైన, మార్నింగ్ వెళ్ళగానే మళ్ళీ బుక్స్ చూస్తూనే ఉంటారు. చూస్తారా? ఓకే, ఇంటర్లో వైవా ఉందా? లేదా? ఓకే, ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. వైవా ఉన్నా కూడా మళ్ళీ బయట ఇది నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఇది అంత పని చేయదు, అయినా కూడా ఇది నడుస్తుంది. మైండ్లో ఉన్నది పని చేస్తుంది. మీరు రాసేటప్పుడు ఎగ్జామ్కి తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు చదివింది పని చేస్తారా మీకు? ఆర్ వాట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఆల్ ఇన్ దోస్ 2 years దట్ విల్ హెల్ప్. ఏది హెల్ప్ చేస్తుంది? అప్పుడప్పుడు చూసింది అది ఒక లేయర్గా ఫామ్ అవుతుంది. మనం న్యూక్లియర్ కెమిస్ట్రీలో చదువుతాం, న్యూక్లియర్ కెమిస్ట్రీ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది కదా, ఆ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, కవరింగ్ వచ్చేస్తుంది. రీసెంట్ ఏదైతే మనం చూసామో అది మాస్కింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది. అందుకు మా అన్న అనేవాడు, అప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు, అది ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు చదవకూడదు, నువ్వు ఇంట్లో చదివినప్పుడు చాలు, అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ చదవకూడదు, అది కవర్ చేస్తుంది, నాకు మంచిగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఇబ్బంది ఉంటుంది. కానీ నేను ఏం చేశానో తెలుసా? ఏం చేసి ఉంటాను, మళ్ళీ నేను కూడా తీసుకెళ్ళాను. సో మీరు ఆ తప్పు చేస్తారా? యాంగ్జైటీని కంట్రోల్ చేస్తే బాగుంటుంది. యాంగ్జైటీని కంట్రోల్ చేస్తారు. మీరు ఎప్పుడైతే రాత్రి ఇంట్లో చదివి వచ్చేస్తారో అది చాలు. మీరు అది చదివింది చాలా బాగా రాయాలి, మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుంటుంది, మీ పాయింట్స్ బాగుంటాయి. ఓకే, అదర్వైజ్ మీకు ఏదైతే మీరు చూసుకుంటారో ఇన్ ద మార్నింగ్ అది మీకు ఇంటరప్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది, మీ ఇంటెలిజెన్స్ని కప్పేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, మంచి స్టూడెంట్స్ సార్ మీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో జస్ట్ ప్రేయింగ్ లిప్స్ అంటే ప్రేయింగ్ ఏమంటాం తెలుగులో? ప్రార్థించడం. ఓకే, సో ప్రేయింగ్ లిప్స్ ఆర్ గుడ్. ప్రే చేయడం మంచిదే, సానుభూతితో ప్రే చేయాలి, అది మంచి ట్రైడ్. కానీ ఇంకా మంచి ట్రైడ్ ఏంటి? హెల్ప్ చేయడం. సో మనం యాక్షన్లో దిగాలి. ఓకే, జస్ట్ మనిషి సఫర్ అవుతుంటే బాగుంటే బాగుంటుంది దేవుడా,
ఓకే, అతనికి డబ్బులు వస్తే బాగుండే, అతని పని దొరికితే బాగుండే, ఏదో అనిపిస్తుంది కదా. అంతవరకు ఉండకుండా ఒకవేళ మనం సహాయం చేయగలిగేటట్టు ఉంటే సహాయం చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ హూ ఇస్ దిస్? హిపోక్రసీ, ఫాదర్ ఆఫ్ వెరీ. సో ఈయన కొన్ని గైడ్లైన్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే, మెడికల్ ఎథిక్స్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ జెనీవా అని ఉంది. దాంట్లో డాక్టర్ ఎలా ఉండాలి, ఏం ఫాలో చేయాలి, ఏం చేయకూడదని గైడ్లైన్ ఉంది. సో ఈజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ మెడిసిన్. నెక్స్ట్ హిపోక్రటీస్ బోత్ అన్నారు. ఓకే, ఎవ్రీ డాక్టర్ మస్ట్ అయితే కొన్ని ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్. ఓకే, సో నేను ఆయుర్వేదిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్నాను కాబట్టి మా చరక మహర్షి ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ మెడిసిన్. ఒక చరక సంహిత అని ఉంది, మీరు బాటనీలో చదువుంటారు. బాటనీలో చదివారా? పేరు వస్తుంది. నెక్స్ట్ సుశ్రుత, ఫాదర్ ఆఫ్ సర్జరీ. ఓకే, ఈయన నోజ్ రిపేర్ సర్జరీ చూపించాడు, నాజోప్లాస్టీ. ఓకే, సో ఈజ్ కన్సిడర్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ సర్జరీ. నెక్స్ట్ చాలా మోడర్న్ హాస్పిటల్స్, ఎలోపతిక్ హాస్పిటల్స్ కూడా ఈయన పేరుతో నడిపిస్తారు, సుశ్రుత హాస్పిటల్స్. విన్నట్టున్నాం, చూసారా? నెక్స్ట్ వాపర్, ఈయన కూడా ఒక అష్టాంగ సంఘం, అష్టాంగ హృదయాన్ని సంహిత రాశారు. ఈ 3 బుక్స్ మాకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. బృహత్రయ అని ఉంటాయి, లఘుత్రయ అని ఉంటాయి. పెద్ద బుక్స్, చిన్న బుక్స్, ఆర్ బుక్స్ ఆఫ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, బుక్స్ ఆఫ్ రిలేటివ్లీ లెస్. సో ఈ 3 చరక, సుశ్రుత, వాగ్భట, ఆ తర్వాత వేరే వాళ్ళు చరక, నెక్స్ట్ who is he? So you know him already, yes? Where from he is? Where he has worked throughout life? Where? ఎక్కడమ్మా, ఎక్కడ పని చేశాడు? పని చేశాడా లేదా అసలు? చేశాడా? ఓకే, సో he worked at Africa and he got Nobel Prize. Okay. So he allopathic doctor, but I know that. Do you know him? Yes, you might have seen him in interviews, TV shows. What is his name? Pratap Siraji. Where from he is? Or what he signifies? Which hospitals he chairs? Huh? What? Okay, Apollo Hospitals. So he is a person who has brought corporate culture in India. So Apollo Hospital was the first corporate hospital in India. He worked abroad and then he brought the concept here. So now we see many corporate hospitals. చాలా చాలా ఉన్నాయి కదా, మరి పేరు చెప్పండి ఫాస్ట్గా. అందరూ అంటే అందరూ కాదా, ఇక్కడ అందరూ కదా. ఓకే ఓకే, సో వాళ్ళకు అవార్డు వచ్చింది. ఏ అవార్డు వచ్చింది? ఇలా 3 kinds of అవార్డ్స్ ఉంటాయి. పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్, పద్మవిభూషణ్. ఓకే, నాకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, ఇది ఏది చిన్న ఏది పెద్ద, ఏది ఫస్ట్ వస్తుంది. మీ అందరికి తెలుసు, ఫస్ట్ వన్ ఏంది, సెకండ్ వన్, థర్డ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నేను ఈ చార్ట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు చూశాను ఏది ఏది. ఓకే, గుడ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఈయన చూసారా? ఈయన ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడైనా చూసారా? సుమన్ టీవీలో ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉంది. ఓకే, he worked in Australia, then he returned to he studied at Kakinada Medical College, UG, PG, then he moved to Australia, there he worked for many years, then he returned here and he started working at Yashoda and he is a transplant, heart transplant surgeon. Okay, సో అవార్డ్, సో అందరికీ అవార్డు ఉన్న వారిని చూపిస్తున్నాను. ఓకే, జనరల్గా నేను సెలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎక్కువగా కార్డియాలజిస్ట్ ఉన్నారు. ఎవరైతే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో సెలెక్ట్ చేశారో రినౌండ్ ఉన్నారో ఈ కార్డియాలజిస్ట్ ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఈయన కూడా గుర్తుపడతారు. వినోది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనిషి. ఏం పేరు చూడండి, చాలా
Okay, he is from Karnataka. He studied the UG, PG, MBBS, MS in Karnataka. Then he moved to London. There he did his FRCS in cardiology. Then he worked there for many years. Then he returned to India. Many people, after working for some years, they return to India to serve our people, serve our nation. Now, he was the doctor of which? So he first moved to Calcutta in India. Okay. Then again he shifted to Karnataka. Then he established one hospital, which is that Narayana Hrudayalaya. Okay, very good, very good. So what is and he started Narayana Hrudayalaya, and he started a concept to help farmers who have heart ailments. So he suggested government to take 5 rupees from each farmer, 5 rupees per month from each farmer as an insurance, and then support their treatment, anyone who is ill. So the same concept our government has implemented it as with the name Arogya, same concept. Okay, so that was many farmers got operated, heart operations, and they are living well. This Ashok Seth, he is chairman of Fortis Escorts at Delhi. Oh, now. In one interview, he said one incident that gave him a lot of happiness. As you said, you want to make your parents proud. Yes? Yes? And one more thing is that you want to see your parents in some stage, some position, or some comfort when you feel more happy. Yes? Yes. So, he also practiced in Ashok Seth. Ashok Seth also worked in London, then he returned to India. He started practice at Delhi, and he has established Fortis Escorts Hospital. And he described one incident that his father sometimes go to nearby Pani Puri in his car. Means previously they didn't have car. Now after earning position, after earning money, he got car, and his father goes in the car to the Pani Puri stall nearby. Okay, there he stands and enjoys Pani Puri. So he says, seeing this, my father going in car and enjoying Pani Puri or eating Pani Puri gives me more pleasure. అర్థమవుతుందా? ఆయన వర్క్ ఒకవైపు వాళ్ళ పేరెంట్స్ గురించి ఆయనకు అనుభూతి లేదు. అంటే నేను ఒక పని చేశాను, ఈ లెవెల్కి వచ్చాను అని ఒక ఫీలింగ్, అదే కదా? ఎస్సా? సో మీకు అలా ఏమన్నా ఉందా? మీ దగ్గర బండి లేకుండొచ్చు, మీ ఫాదర్ దగ్గర చాలా మంది దగ్గర ఉండొచ్చు, కార్ లేకుండొచ్చు, బంగ్లా లేకుండొచ్చు, అట్లా ఏమైనా ఉన్నాయా? ఆరు వాళ్ళు అనుకునేది కొనలేకపోతుండొచ్చు. ఇప్పుడు అన్ని మీ పైన, అంతే కదా? సాక్రిఫైసింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ యూ. 2, 3, 4 ఈ కాలంలో 2A 1+1 కదా? సో మీ పైన చాలా సాక్రిఫైస్ చేస్తారు. సో మీరు రిటర్న్ ఇచ్చేయండి. ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా రిటర్న్ ఇవ్వడానికి? నో? ఎస్ సార్? వెరీ గుడ్. సో ప్లాన్ ఫర్ డూయింగ్ దట్, షెడ్యూల్ సమ్ టైం. ఎస్ సార్? అంత చేయడం ఒకటి. మీలో ఎంతమంది మీ ఫాదర్తో మదర్తో తీయగా మాట్లాడతారు? ఏంటమ్మా మాట్లాడారా? భయపడుతూనే ఉంటారా? మాట్లాడారా? పేరెంట్స్తో మాట్లాడతారా? తీయగా మాట్లాడతారా? మరి అంటారా? మరి ఎప్పుడమ్మా? నేను అడుగుతున్నాను కాబట్టి మళ్ళీ హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయకండి, చేయని వాళ్ళు చేయకండి. ఏమమ్మా ఏ ప్రాబ్లం? ఎక్కువ రాదు, ప్రేమతో అన్నాను కదా, ప్రేమతో మాట్లాడతావు. సో ప్రేమతో అయితే మాట్లాడతాను. ఎస్ సార్? కెన్ యూ ఇంక్రీజ్ దట్ ప్రేమ?
అదే సఫిషియెంటా ఆ లెవెల్ కొంచెం పెంచవచ్చా మనం? సో స్వీట్ పదార్థాలలో తరతమ అని ఆయుర్వేదంలో చెప్తాం. దేనిలో ఉన్న డిఫరెన్స్ మన జామ గువావా స్వీట్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ టేస్ట్. మ్యాంగో స్వీట్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ టేస్ట్. ఖర్జూరా స్వీట్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్. అన్ని డిఫరెంటే కదా. సో మనం పెంచగలం మన స్వీట్నెస్. సో ఎంతమంది హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ విల్లింగ్ టు increase your sweetness in voice or communication with your parents and your siblings? అన్నాలమ్మ అక్క చెల్లెలు పెంచవన్నా నాట్ విల్లింగ్ టు ఇంక్రీజ్. చెయ్యి ఎత్తారు మీరు ఎట్లా పెంచుతారమ్మా? చెయ్యి ఎత్తారా? ఎనీవన్ ఫీలింగ్ టైర్డ్ by raising hands? No or no? Try to ఎవరికైనా బోర్ అవుతుందా? నో కదా. ఓకే, బోర్ అయినా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలి. ఓకే, నా దిస్ పర్సన్ ఇస్ డాక్టర్ నరేంద్ర త్రెహాన్. హీ ఈస్ ఆల్సో ఏ కార్డియాలజిస్ట్. హీ వర్క్ ఇన్ లండన్. He studied in India, then moved to London, then came here and he started Medanta Hospital. You might have seen this person many times on TV during this COVID time, last 2 years. Have you or haven't? లేదా దిస్ ఇస్ నాట్ గుడ్. మీరు డాక్టర్ అయ్యేవారు కదా లాస్ట్ 2 yearsలో, అదే ఏంతో ఉన్నారు కదా. సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అని మీకు తెలియకుంటే ఎలాగా? కోవిడ్ గురించి చూసారా లేదా? న్యూస్ చూసారా? ఏది మన తెలుగు ఛానల్సేనా? ఓకే ఓకే, ఈయన తెలుగులో రాండి, హిందీలో ఇంగ్లీష్ ఛానల్స్ అని. సో ఈయన మెదాంతా హాస్పిటల్ ముందు 40 ఎస్కాట్స్లో ఈయన కూడా ఉన్నారు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ మెదాంతా. సో వీళ్ళందరూ కూడా కోవిడ్ టైంలో వీళ్ళ ఒపీనియన్స్ చాలా పని చేసింది. ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ సర్వీసెస్ కూడా తీసుకున్నారు. మీకు తెలియదు, చాలా తెలుసు. ఓకే, ఫస్ట్ పీజీస్, దెన్ ఇంటర్నీస్, దెన్ ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళని కూడా యూజ్ చేశారు యాజ్ అ ఫోర్స్ టు మేనేజ్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, నర్సింగ్లో కూడా అలాగే చదివే వాళ్ళని కూడా యూజ్ చేశారు, చదివేసే వాళ్ళు. ఓకే, దెన్ ఈయనైతే చూస్తుంటారు మీరు వాట్సాప్లలో. చూడలేదా? హెడ్ డాక్టర్ హెడ్ కార్డియాలజిస్ట్, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్. ఓకే, అండ్ హీ స్పీక్స్ అబౌట్ కన్స్యూమింగ్ కోకోనట్ వాటర్ అండ్ కోకోనట్. వినలేదండి? అండ్ కన్స్యూమింగ్ ఆయిల్స్, ఏదైతే కొలెస్ట్రాల్ వస్తుంది అంటారో అది రాదు అని చెప్తారు. ఓకే, ఇలా చాలా స్పీచెస్ ఉంటాయి యూట్యూబ్లో. ఎప్పుడైనా వీలైతే వినండి, టైం తీయండి. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సౌత్ కర్ణాటక. Now this person Valiyadhan, he is also a cardiologist and he contributed in Ayurveda. He is a cardiologist, he has contributed in Ayurveda. Renowned person. Next. Now Brihaspati Dev Tribuna, he is a Nadi Pariksha expert in Ayurveda. Then his son Devguna. Next, sir. Dr. Devendra Tribuna, his son, he is also an expert in Nadi Pariksha. Nadi Pariksha అంటే తెలుసు కదా, వాత పిత్త కఫ ఏ డిసీజ్ ఉంది, పాలన ఎక్కువ తక్కువ ఏముంది, దానికి ఏమంటే తెలియదు. సో ఈ డయాగ్నోసిస్ వీళ్ళకు బాగా ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంది. సో వైద్యరత్నం వారియా, ఈయన ఆర్య వైద్యశాల అని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఫార్మసీ, హాస్పిటల్ ఉంది ఆయుర్వేదిక్, దాని ఆయుర్వేదిక్ ఫార్మసీ ఉంది, చాలా ఫేమస్ ఇది. మీరు ఆయుర్వేదిక్ ఫార్మసీకి వెళ్తే వీళ్ళ మెడిసిన్స్ డెఫినెట్గా ఉంటాయి. ప్రొడక్ట్ మెడిసిన్స్ ఎవరైనా యూజ్ చేస్తారు ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ మీ ఫ్యామిలీలో? గ్రాండ్ పేరెంట్స్ చాలామంది ఉంటారు. మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ మోకాళ్ళ నొప్పులు, డాక్టర్ చూనేకర్, ఈయన వేదిక లిటరేచర్లో హర్బల్ గురించి ఏముందో, ప్లాంట్ గురించి ఏముందో, మెడిసినల్ యూజెస్, దాన్ని ఫార్మకోపియా చేశాడు చూనేకర్, డాక్టర్ చూనేకర్. నా చూనేకర్కి డైరెక్ట్ శిష్యుడు మా చూనేకర్ బనారస్లో చేశారు ఆయన బిహెచ్. ఈయనకు డైరెక్ట్ శిష్యుడు మా బుల్సు సార్ అని ఉన్నారు, సీతారాం బుల్సు. ఈ ప్లేసెస్ ఇన్ వెరీ మచ్, చాలా డివోటెడ్గా పనిచేస్తారండి. నెక్స్ట్ డాక్టర్ రామ్గర్ సింగ్, ఈయన కూడా ఆయుర్వేదిక్ ఎక్స్పర్ట్. ఈయన శిష్యుడు కూడా మా ప్రిన్సిపల్ ఇప్పుడు మురళీ సార్ అని ఉన్నారు, మురళీకృష్ణ అని, అండ్ డైరెక్ట్ బిహెచ్లో చదువు. సో దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ వెరీ మచ్ ఇన్ ఆయుర్వేద. డాక్టర్ బలేంద్ర ప్రకాష్, he is from Dehradun. He treats pancreatitis with Ayurvedic medicines. Okay.
These are some of the Ayurvedic experts, renowned people who has contributed to Ayurveda. So now, as though they have worked much and they have got good reputation, they have become famous, they earn money, they are living very satisfied life, giving jobs to many people, yes, okay, serving many people. Now, do you want to become like them? Yes, sir? Do you want to work hard like them? Yes, sir? Do you want to sacrifice to achieve your dreams, to achieve your goals? Yes, sir? Yes. Now, this person, Dr. Mukesh Batra, who is he? నేను హోమియో వాళ్ళు చెప్పాలా? ఎవరు? బత్రా అనగానే హోమియోపతి కదా, బత్రాస్ హోమియోపతి, చైన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ పాజిటివ్ హోమియోపతి విన్నారా? సో ఇలాగ ఏ ఫీల్డ్లో అయినా మనం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఫీల్డ్లో వెళ్ళాలి, గాసిప్ చేయాలి, వర్క్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలి? ఏం చేయకూడదు? క్లాస్లో రాగానే ఏం తిన్నావు, ఏం చేసావు, ఏం ఫీల్ చేసావు, అది కాదు. కొంచెం టైం ఓకే, రిలేషన్షిప్ బాగుండాలి, కొంచెం మైండ్ ఫ్రీగా పీస్ఫుల్గా ఉండాలి, కొంచెం టైం ఉంది. మిగతా టైం స్టడీస్ గురించి. సో ఇలా హోమియోలో మీరు చాలా కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలరు. ఎస్, హోమియో వాళ్ళే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారా? చదివిన వాళ్ళే చేస్తారా? వేరే వాళ్ళు కూడా చేస్తారా? హోమియోపతి డాక్టర్సే చేస్తారా కాంట్రిబ్యూషన్ టు ది సొసైటీ, और వేరే వాళ్ళు కూడా చేస్తారా? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్, వాట్ ఈస్ డూయింగ్? He is serving many people. In nearby villages, this college conducts camps. Okay, many poor people come to your hospital, homeopathic hospital. So this is one type of serving. Yes, sir? Now, the most important serving is indirectly he is serving many villages throughout our AP, combined AP, Telangana and nearby state also. Maybe now you are at Puttur, Andhra Pradesh. Maybe after 5 years or 10 years, you may be moving to another state or another country. Yes, sir? Yes, sir? Yes, sir. Okay. ఏం చెప్తున్నాను? సో మీరందరూ ఊళ్ళకి వెళ్తారా? మీ ఊరికి, మీ అక్కడ మీరు పేషెంట్లను చూస్తారు, అది మీ కాంట్రిబ్యూషన్, మీరు సర్వ్ చేస్తున్నారు. కానీ ఇండైరెక్ట్లీ పోయి సర్వ్ అంటే సొసైటీ అన్నప్పుడు ఇంటర్లింక్డ్, ఒక్కరే చేయరు పని, అందరి కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. బై సమ్ మీన్స్ మీరు చేసేటప్పుడు మీకు కాంపౌండర్ ఉంటాడా? ముడిచేవాళ్ళు ఉంటారా? సో ఎవ్రీ వన్ కాంట్రిబ్యూట్స్ పెట్టాలి. మీరు ఇక్కడ చదువుతున్న క్లాస్లో అంటే మీరు ఇంత బాగా కూర్చున్నారంటే మీకు చైర్స్ ఉన్నాయి, మార్నింగే వచ్చి క్లీన్ చేసేస్తారు, మీకు ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఇచ్చారు, అందరు మనుషులు. సో నెవర్ belittle anyone. What I think. Respect everyone, irrespective of their cadre or their position or their economic level. ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి రోడ్డు, ఎవరు ఫీల్ చేస్తారా? చిన్న గల్లీలలో యాక్సిడెంట్ అయింది, కార్ వాడు హెల్ప్ చేస్తారా? సైకిల్ వాడు హెల్ప్ చేస్తారా? రిక్షా వాడు హెల్ప్ చేస్తారా? కార్ వాడా వేరే వాడు? ఎందుకు? As we move up in the economic ladder, we want to be safe. We just want to see our security. అంతే కదా? అదే సైకిల్ వాడో, ఆటో రిక్షా వాడో, ముందు సైకిల్ రిక్షా ఉండేది, ఇప్పుడు లేదు, గుర్తుందా? పాప ఉండేది. సో వాళ్ళు ఇమీడియట్గా వస్తారు, హెల్ప్ చేస్తారు, కావాల్సి వస్తే హాస్పిటల్ కూడా తీసుకెళ్తారు. కానీ కార్ వాళ్ళకు చాలా తక్కువ మంది ఆపుతారు. కార్ వాళ్ళు వెళ్తూనే ఉంటాడు, ఒక 15-20 మెంబర్స్ని ఆపితే ఒకడు ఆపుతాడేమో అంతే. అదే ఆటో వాళ్ళు కాకుండా 5లో ఒకడైతే ఆపుతాడా? మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా యాక్సిడెంట్స్? ఓకే, మేము ఒకసారి తిరుమలలో మాకు డ్యూటీస్ ఉంటాయి, క్యాంప్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి, ఎగ్జిబిషన్స్ ఉంటాయి. మేము రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు మాకు బండి ఉంటుంది, టీటీడీ బండి ఇస్తుంది. మేము అందరం ఎవరైతే డెప్యూటెడ్ ఉన్నామో అందరం స్టాఫ్ వస్తున్నాం, మేము, మా స్టూడెంట్స్, మా ఫ్యాకల్టీ స్టాఫ్.
అయితే దిగుతున్నప్పుడు ఒక కార్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది నియర్ టు అలిపిరి, కొంచెం రీచ్ అవుతామన్నా కానీ ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది. ఒక బండి తిరగబడి మనుషులు ఉన్నారు దాన్ని, మేము అక్కడ వరకు చేరే వరకు వేరే వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తున్నాం. మా బండి నుంచి, నేను డాక్టర్ని కదా, నా దగ్గర అంత బలం ఉండదు, నేను పోను. జనరల్ మనకు సున్నితంగా పెరుగుతాను కదా, ఎసాగునా హార్డ్ వర్క్ చేయలేము. సో మనం డైరెక్ట్ చేస్తాం కానీ ఇన్వాల్వ్ కాదు. సో నేను చూస్తున్నాను, మా వేరే స్టాఫ్ కొంచెం ఉన్నారు చూస్తున్నాను, కానీ అదే ఎవరైతే వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు, పారామెడికల్ స్టాఫ్ ఉన్నారు, స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినప్పుడు హెల్ప్ చేస్తున్నారు. సో ఎవరైతే లోవర్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ లెవెల్ ఉంటారో వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఉంటారు, జనరల్గా చాలా కోఆపరేటివ్గా ఉంటారు, జనరల్గా మాట. అలాగే హయ్యర్ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అందరూ రూడ్గా ఉండరు, అందరూ హెల్పింగ్గా ఉంటారు. కానీ కోవిడ్ టైంలో మనం చూసాం చాలామంది హయ్యర్ రేంజ్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేస్తారు. కొన్ని పేర్లు చెప్పగలరా? సోను సూద్ ఎంత చేశాడు కదా, ఓకే. ఏం చేస్తాడు సోను సూద్? బస్సెస్, తినడానికి మందులు, ఏ స్టేట్లో కానీ త్రూఅవుట్ ఇండియా, ఏ ఊళ్ళో కానీ ఎవరికైతే హెల్ప్ చేశారో అతని నంబర్ ఉంటుంది, అతనికి చెప్పగానే వేరే వాళ్ళకి అతను హెల్ప్ చేస్తాడు. ఓకే, సో అంత నెట్వర్క్ మళ్ళీ అతనే హ్యాండిల్ చేసేవాడట ఫోన్. మనం చూడండి, ఒక 20 ఫోన్స్ వస్తే మనకు కష్టం అవుతుంది మాట్లాడటం. ఎస్సా ఇప్పుడు అతనికి మందు చెప్పాలంటే అతను రీచ్ అయ్యి ఇచ్చాడు. ఎవరు? కోవిడ్, మీరందరూ ఇంట్లోనే ఉన్నారు కదా, బయట రాలేదు. సో ఆ టైంలో చూడండి ఎంతమంది పనిచేశారు. ఎస్సా మన ప్లేన్స్లో గల్లీలలో అన్నం తినడానికి ఇచ్చారు పూర్వాళ్ళకు, చూసారా? మనం ఇంట్లోనే ఉన్నాము కానీ వేరే వాళ్ళ అంటే తినడానికి అన్నం ఇవ్వడానికి వండి ఇచ్చారు, తినడానికి ప్లేట్లు ఎత్తి పక్కన పెట్టారు, చూసారు కదా. ఓకే, సో ఇలా మన దేశంలో కొంచెం మంచివి చెప్పొచ్చు, కొంచెం చెడ్డవి, కానీ మంచివి కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే క్రైసిస్లో వస్తుందో సిచ్యువేషన్, అప్పుడు మంచితనం పనికి వస్తున్నాను. సో మనం చాలా చూసాము. నెక్స్ట్, ఓకే, నెక్స్ట్. సో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ ఇస్ నా. ఇప్పుడు మనం ఫాస్ట్ మూవ్ అవుతాము. సో నా ఇంకా ఇంటరాక్టివ్గా ఉండాలి, ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఉండాలి. ఈజ్ దిస్ సెషన్ హెల్పింగ్ యూ? Will it help in your future? Yes, sir. Okay. Do you want to use your notes further in future also? Yes, sir. Yes, sir. Or keep aside in almara, cupboard? Yes, sir. No, na? Oh. So goal setting and achieving is one of the most important skills. We think we know all the skills, but we need to give some finishing to it. Okay? అన్ని టెక్నిక్స్ తెలిసి ఉండొచ్చు, కానీ ఎప్పుడు ఏది యూజ్ చేయాలి, అన్ని టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయాలి మనం, కొన్ని యూజ్ చేయగలం. సో ఆ కొన్ని ఏమిటి మనం ఎంచుకోవాలి. సో ఇది ఒక గోల్డ్ మైన్ అనుకోవచ్చు మనం. ఓకే అనుకుంటారా? ఇప్పుడు వచ్చే పాయింట్స్ అన్ని గోల్డ్ మైన్లో నుంచి వచ్చేవి డైమండ్స్ అనుకోవచ్చు, గోల్డ్ మైన్ అనుకోవచ్చు, డైమండ్ మైన్ నుంచి అనుకోవచ్చు. సో డైమండ్స్ ఆర్ కమింగ్ నౌ. ఆర్ యూ రెడీ టు రిసీవ్ దెమ్? ఆర్ యూ రెడీ టు యూజ్ దెమ్? ఆర్ యూ రెడీ టు మేక్ యువర్ ఫ్యూచర్ బ్రైట్ బై యూజింగ్ దెమ్? Yes, sir? Whatever I am saying, whatever I am telling to you, it's not me. Okay? This has all been gathered from internet and various people's contributions. So there is nothing new under the sun. Ecclesiastes అని బుక్ ఉంది దాని. సో ఏది కూడా కొత్తది ఉంటుంది, అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, అది రిపీట్ కూడా అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, మనం అంటాం కదా కాలం మారిపోయింది, కాలం మారిపోయింది, కొంచెం చేంజ్ అనిపిస్తుంది, కానీ అవే ట్రెండ్స్, అదే ప్రేమ ఉంది, అదే ద్వేషం ఉంది, అదే క్వారల్స్ ఉన్నాయి, అదే హెల్ప్ఫుల్ నేచర్ ఉంది, ఉందా? ఓకే, సో ఇది మీలో చాలా పాజిటివ్ చేంజ్ తెస్తుంది. జస్ట్ మీ రిసెప్టివ్ అండ్ బాగుండాలి, మీ యాటిట్యూడ్ బాగుండాలి. ఈ సెషన్ తర్వాత నేను మంచిగా నేర్చుకొని ఇది తర్వాత నేను ఉపయోగిస్తాను అంటేనే మీకు పనికి వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు కొన్ని విషయాలు రాస్తారు, కొన్ని గోల్స్ రాస్తారు ఫర్ యువర్ లైఫ్, గోల్స్ ఫర్ యూ, గోల్స్ ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, సో అవి మీకు చాలా పనికి వచ్చేది. మంచిగా రాయండి, ఫాస్ట్గా రాయండి. ఓకేనా?
ఆ తర్వాత మీకు కావాల్సి వస్తే ఒక టైం తీసుకొని దాన్ని ఫైన్ ట్యూన్ చేయండి. దీనికి రిలేటెడ్గా కొన్ని వీడియోస్, చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి యూట్యూబ్లో, కొన్ని మంచి వీడియోస్ చూడండి, నేర్చుకోండి. ఇది వస్తే అన్నీ వచ్చినట్టు. ఎప్పుడైతే మనం గోల్ సెట్టింగ్ వస్తుందో, గోల్ అచీవింగ్ వస్తుందో, ప్రాసెస్ మనం నేర్చుకుంటాము, అప్లై చేస్తుంటాము, మన లైఫ్ బెటర్ అవుతుంది, మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ లైఫ్ కూడా బెటర్ అవుతాము. సో యువర్ ఎయిమ్ ప్రీవియస్లీ ఆర్ యువర్ గోల్ ప్రీవియస్లీ వాజ్ టు achieve MBBS and become a doctor. Now you are becoming homeopathic doctor, and now your aim is to become a very good homeopathic doctor, and a very good first thing to become is a very good human. Are you? Yes. Huh? Yes, do you want to become someone better? Okay. Are you a good family member? Do you want to improve? Yes, sir? ప్రతి ఒక్కరు సెపరేట్, ప్రతి ఒక్కరు డిఫరెంట్. We are all unique. Yes, sir? We are from different states or different regions or different districts, and our brought-ups are different, our schools are different. Yes, sir? So everyone is different. So we must know who we are. Unless we know who we are, we cannot work to our best. We cannot use our potential. Telsa what is it? Telsa? So who you are? No, who you are? Huh? What's that mean? Okay. ఎప్పుడైనా రాస్తా? ఓకే. ఒక వర్క్ తర్వాత ఇస్తాను, నాకు రిమైండ్ చేయండి సార్, మీరు ఒక వర్క్ ఇస్తానన్నారు కదా అని లాస్ట్ ఒక వర్క్ రిలేటెడ్ టు చైల్డ్హుడ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అని రాయించినప్పుడు నాకు లాస్ట్తో గుర్తులేదు, ఆ వర్క్ చెప్తాను ఏమి చేయాలి నా. సో ఈ స్టోరీ ఉంది ఒకటి, నో యువర్ సెల్ఫ్. ఒక స్టోరీ ఉంది. ఒక ఫారెస్ట్లో, ఓకే, ఒక ఫారెస్ట్లో క్యారీయింగ్ టైగర్స్ ఉంటుంది. దాని వెనుకన ఒక హంటర్ ఉంటాడు, ఓకే, వేటగాడు పరిగెత్తా ఉంటాడు దాన్ని వేటాడడానికి. సో అది కొట్టుతూ ఉంటుంది, కానీ అది ఒక లోయ క్రాస్ చేయబోయి అదర్ సైడ్ వెళ్ళడానికి బదులు కింద పడిపోతుంది. ఓకే, సో దాంట్లో దెబ్బలు తాకుతాయి. అయితే క్యారింగ్ ఉంది కాబట్టి డెలివర్ చేసి ఆ తర్వాత చనిపోతుంది. ఓకే, బిఫోర్ డైయింగ్ ఇట్ డెలివర్స్. సో ఒక చిన్న బేబీ టైగర్ వచ్చింది. ఎస్సా? ఎస్. సో అదే టైంలో ఒక షెపర్డ్ వెళ్తూ ఉంటాడు ఆ తోల నుంచి. షెపర్డ్ అంటే గొర్రెలు కాకవాడు, గొర్రెలు తెలుసుకోవాలి. సో అతను వెళ్తూ ఉంటాడు, ఈ కప్ని చూస్తాడు. ఓకే, చిన్న బేబీ టైగర్ని చూసి, ఆ బేబీ టైగర్ అంతా ఫెరోషియస్గా ఉంటుంది కదా, చిన్నది ఉంది, పట్టుకోగలరు. మనం కుక్కని ఎలా పట్టుకుంటామో అలా పట్టుకోగలరు. ఎసా? మేకని ఎలా పట్టుకుంటాము. సో అతను ఆ బేబీ టైగర్ని తీసుకెళ్ళి ఇంటికి వెళ్తాడు. ఆ షీప్ ఏదైతే ఉంటాయో, అతను గ్రో చేస్తూ ఉంటాడో వాళ్ళతో పాటే ఈ బేబీ టైగర్ని కూడా పెంచుతాడు. సో ఇన్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఇట్ బికమ్స్ అడల్ట్ టైగర్. కానీ ఆ టైగర్ ఏం చేస్తుందంటే, మేకలతో ఉంది కదా ఎన్ని సంవత్సరాలు, మేకలు ఏం తింటాయి? గడ్డి. ఇప్పుడు గడ్డి తింటాయి. ఓకే, మేకల సౌండ్ ఎలా వస్తుంది, ఎలా మాట్లాడతారు వాళ్ళు? సో ఇది కూడా మనం టైగర్ ఏదైతే బేబీ టైగర్ పెద్దగా అయిపోయింది, అది కూడా ఎలా మాట్లాడుతుంది? సో గొర్రెలతో ఉండి అది కూడా మేమే అయిపోయింది, గడ్డి తింటుంది, మేమే అయిపోయింది. సో మనం కానీ వేరే వాళ్ళతో ఉండి వాళ్ళ గుణాలు తీసుకుంటాం. ఎసా? వాళ్ళతో ఉన్నాం కాబట్టి టైగర్ కూడా అలాగా మారిపోయింది. సో వన్ ఫైన్ డే ఏమవుతుంది, ఇంకో టైగర్ వస్తుంది. ఫారెస్ట్ కదా, ఒక టైగర్ వస్తుంది. అది చూస్తుంది, ఇదేంటి గొర్రెలతో సింహం టైగర్ అలా క్లోజ్గా ఉంటారు కదా, దాని పని ఏంటి టైగర్ది? గొర్రెని చంపాలి, తీసుకెళ్ళాలి, తింటూ కూర్చోవాలి, రెస్ట్లో ఉండాలి. కానీ గొర్రెలతో ఆడుకుంటుంది, గొర్రెలతో మాట్లాడుతుంది, గొర్రెలతో తింటుంది గ్రాస్. అది టైగర్ గమనించింది. సో
సో అది ఆ పెద్ద టైగర్కి ఆడగా కనిపించింది. అది ఏం చేస్తుంది, చిన్న టైగర్కి కొంచెం పక్కన తీసుకెళ్ళి నచ్చ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో నువ్వు గడ్డి ఎందుకు తింటున్నావు అడుగు. గడ్డే కదా తినేది, మరి ఏం తినమంటావు? సో ఈ సౌండ్ ఏంటి, నువ్వు మాట్లాడుతుంటే మ్యామ్ అంటారు కదా, నీ సౌండ్ ఏంటి, నీ సౌండ్ నా సౌండ్ అని. ఇది ఏమంటారు, గాడ్రింపా, గర్జిస్తుంది. సో గర్జిస్తుంది, గర్జించి చూపిస్తుంది, చూడు నా సౌండ్, చూడు నీ సౌండ్. అప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేస్తుంది. ఆ పెద్ద సింహము, పెద్ద టైగర్, చిన్న ఏదైతే పెద్ద టైగర్ అవుతుందో దానికి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేస్తుంది. చూడు నీ కలర్ నాలాగే ఉందా అంటే ఏమంటుంది, ఎస్ అంటుందా, ఎస్. చూడు నీ తోక నా తోక లాగానే ఉందా, ఓకే, ఎస్ అంటుందా, ఎస్. నా బాడీ మీద స్టైల్ చూడు నీకు కూడా ఉన్నాయా, ఏమంటుంది. సో నా నువ్వు చూడు ఆ గొర్రెలాగా ఉన్నావా నాలాగా ఉన్నావా చెప్పండి. సో అప్పుడు ఆ పెద్దదైన టైగర్ ఏం చెప్తుంది, నీలాగా. సో నువ్వు గొర్రె కాదు, నువ్వు ఒక టైగర్వి అని మళ్ళీ ట్రై చేస్తుంది, కన్విన్స్. సో ఆ తర్వాత కొంచెం వాయిస్ గర్జించడానికి చెప్తుంది. సో ఆ టైగర్ ట్రై చేస్తుంది గర్జించడానికి. సో ఫస్ట్ ఏ సౌండ్ వస్తుంది, మళ్ళీ ట్రై చేస్తుంది, ఏ సౌండ్ వస్తుంది, ఓ ఇలా 3-4 టైమ్స్ అయ్యాక ఒరిజినల్ సౌండ్ వచ్చేస్తుంది. ఏ సౌండ్ వస్తుంది, ఏ సౌండ్ వస్తుంది, టైగర్ సౌండ్ కదా, మ్యామే అన్నారు కదా. సో టైగర్ సౌండ్ ఏంటి, ఎలా గర్జిస్తుంది టైగర్, టైగర్ గర్జన. ఇంపార్టెంట్ ఫాస్ట్. Do you want to move for lunch? After some time? గర్జించు. నెక్స్ట్ ట్రాక్. సరే స్టైల్ ఎలా, స్టైల్ అందరూ చూపించండి ఎలా. ఇప్పుడు చెప్పండి, అందరూ చెప్పండి. క్లాస్ కదా, క్లాస్ కదా, ఓకే, ఈ నార్మల్ టీచింగ్ కాదు కదా. సో యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్. ఎస్ 1 2 సౌండ్ కూడా రావాలి, యాక్షన్ రావాలి, సౌండ్. సో 1 2 ఓకే. మళ్ళీ ఒకసారి అందరూ చేయట్లేదు, నేను గమనిస్తాను ఎవరు చేస్తున్నారు ఎవరు చేయట్లేదు. సార్ వీరేంద్ర సార్ మీరు కూడా చూడండి, గమనించండి, వాళ్ళకి వేరే పని ఇస్తాను తర్వాత. ఓకే, ఇది గర్జించేది, తర్వాత వేరే వస్తాయి మళ్ళీ. సో ఇప్పుడు కామ్గా ఉండకండి, ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. నా 1 2 వెరీ గుడ్. రాసుకున్నాను కదా, సౌండ్ చేసా. మళ్ళీ ఒకసారి 1 2 పెన్, బుక్స్ పక్కన పెట్టండి, పెన్ పక్కన పెట్టండి. చేతులు అందరూ చూపించండి, పైన చేయండి, అందరూ లేజీ అయిపోయారు. ఓకే, మన వాళ్ళు లేజీగా నా కింది తిప్పండి. నా 1 2 3. సో ఇలా సౌండ్ వచ్చేసిందంట, గర్జించేసిందంట ఆ టైగర్. ఓకే, సో ఆ తర్వాత ఆ టైగర్ స్టోరీ కానీ రియల్లో అలాగే ఉంటుంది మన జీవితంలో. ఓకే, సో గర్జిస్తుంది, రియలైజ్ అవుతుంది మీరు ఒక టైగర్ అని. ఆ తర్వాత టైగర్ బ్రతుకు జీవిస్తుంది, అలాగే టైగర్ లాగానే జీవిస్తుంది. సో నా ఇట్ హ్యాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ లివ్ యాజ్ ఎ టైగర్. Now, how many of you want to live as a tiger? That is, want to realize yourself and live as if it's your life. You. What's your name? So, how many of you want to live as? So, how many of you want to live as a tiger, as a original? As you are. So, do you know yourself now? Yes, sir. ఒకసారి రాయండి, అప్పుడే మీకు తెలుస్తుంది. రాయకుండా కాదు, ఒక ఆర్డర్ చెప్తాడు, ఒక చిన్న పేపర్, ఒక పెన్, జస్ట్ సెంట్ పెన్ అంటాం. సెంట్ అంటే లోయెస్ట్ వాల్యూ కదా. సో అంతా, కానీ దాట్ విల్ చేంజ్ ద హోల్ వరల్డ్ అంట. ఏదైనా ఆర్డర్ అంతే కదా, మనిషి జీవితం మార్చేస్తుంది, సొసైటీ జీవితం మార్చేస్తుంది. నెక్స్ట్
So next. So how many of you feel that you have more potential or unlimited potential? అంతా ఉంది మీరు వర్క్ చేయడం, మీకు ఎబిలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి, టాలెంట్ ఉంది, గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి అన్నీ. ఎవరెవరు అనుకుంటారు ఉన్నాయని నేర్చుకోవచ్చు, చేయొచ్చు. లేదా మీరు ఇంతవరకు హోమియోపతి కాలేజ్ వచ్చారంటే పెద్ద అచీవ్మెంట్ ఇది. ఓకే, అందరు వెరీ గుడ్. నా యూ హ్యావ్ అన్లిమిటెడ్ పొటెన్షియల్, బట్ యూ షుడ్ ట్యాప్ ఇట్, యూ షుడ్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, మనల్ని బెటర్ చేస్తూ ఉండాలి, మన స్కిల్స్ యూజ్ చేస్తూ మనల్ని బెటర్ చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడే మనకు హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. వెనెవర్ యూ అన్లీష్ యువర్ సెల్ఫ్, యూజ్ యువర్ పొటెన్షియల్, దెన్ యూ విల్ బి హ్యాపీ. చూడండి, ఎక్కువ చాలా మంచిగా చదివే వాళ్ళు ఎంబీబీఎస్ రాలేదనుకోండి, వాడు చాలా డిప్రెషన్లో ఉంటాడు, డీప్ డిప్రెషన్లో ఉంటాడు. బయటికి రావాలంటే కష్టం. అదే జస్ట్ ఓకే వస్తే వచ్చింది, లేకపోతే పోయిందిలే అని చదివేవాడు మొత్తానికి రాలేదు. అలా ఉండేవాడు ఎలా ఉంటాడు? ఎలా ఉంటాడు? ఓకే, నేను వర్క్ చేయగలను, బాగా చదవగలను అని నాకు తెలుసు, కానీ నేను చదవలేదు ఈసారి. అది హ్యాపీనెస్ ఇస్తుందా? హ్యాపీనెస్ ఇస్తుందా? సాడ్నెస్ ఇస్తుందా? సో మనం పనులు మన ఎబిలిటీస్ పనులు చేస్తూ ఉంటే, మన ఎబిలిటీస్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటేనే మనకు హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. డోంట్ కీప్ యువర్ టాలెంట్స్ అసైడ్. ఇఫ్ యూ కీప్ దెమ్ అసైడ్, దే విల్ గెట్ రస్టెడ్. మనం లమార్క్స్ థియరీ చూసాం కదా. వాట్ ఈస్ లమార్క్స్ థియరీ? ద ఆర్గాన్స్ which are used and misused theory. Which gets used, it will become better. Which does not get used, it will vanish, disappear. Appendix చిన్నగా అయిపోయిందా? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కదా, నెక్ నెక్. సో యూజ్ చేస్తుంటే నెక్ పెరిగింది. సో ఏదైనా ఆర్గాన్ అలా చాలా ఆర్గాన్స్. ఇప్పుడు మన స్టమక్ అనుకోండి, మన స్టమక్ ఒక చిన్న షేప్లో వచ్చేది. అదే ఈ హెర్బివోరస్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి, దానిలో కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, మీరు ఇంటర్లో చూస్తుంటారు. ఓకే, ఒమాజం అబోమాజం ఇట్లా వర్డ్స్ ఉంటాయి, కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి మీకు ఎవరి. సో దేర్ ఇస్ నథింగ్ న్యూ అండర్ ది సన్. సో వీ మస్ట్ ట్యాప్ అవర్ టాలెంట్స్, యూజ్ అవర్ టాలెంట్స్, యూజ్ అవర్ గిఫ్ట్స్. సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వేర్ ఫ్రమ్ యూ హ్యావ్ కమ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారో అది మ్యాటర్ కాదు, కానీ తర్వాత ఒక 5 years తర్వాత మీరు ఎక్కడ ఉంటారో, ఏం చేస్తారో, 10 years తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారో, ఎక్కడ ఉంటారో, దాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, మీరు వేరియస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు కదా. కొందరు పూర్ ఉండొచ్చు, కొందరు హార్డ్ వర్కింగ్ ఉండొచ్చు, కొందరు హై లెవెల్లో ఉండొచ్చు. డిఫరెంట్ కండిషన్స్, కొన్ని వర్డ్స్ వచ్చి డిఫరెంట్ కండిషన్స్. కానీ అందరూ ఇప్పుడు ఎక్కడ వచ్చేసారు? సో కొందరికి ఈజీ అచీవ్మెంట్ ఉండొచ్చు హోమియోపతిక్ కాలేజ్, కానీ కొందరికి చాలా హార్డ్ అచీవ్మెంట్ ఇది. చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కానీ వాళ్ళు కానీ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వరకు రాగలిగారు, అంతేనా? సో ఆఫ్టర్ 5 years and 10 years మీరు ఏం చేస్తారో, ఎలా స్థిరపడతారో, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్రమ్ నౌ ఆన్, అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు వరకు మనం చదివినామా చదవలేదా, మంచిగా పని చేసామా చేయలేదా, ఇప్పుడు వరకు ఓకే. From now on we will work hard and smart. Smart work program, only hard work. So we must work hard and we must be disciplined, and we should do what we are expected to do. మనం ఏది చేయాలో అది చేయాల్సిందే. Yes sir? Yes. Next. సో ఇప్పుడు నేను చూపించాను, చాలా మంది వాళ్ళు చాలా గొప్ప పొజిషన్లో వెళ్ళారు, చాలా మంది చేస్తున్నారు కదా. సో వాళ్ళు ముందు అనుకోలేదేమో అంతవరకు వాళ్ళు రీచ్ అవుతారని. సో చాలా మంది అలా రీచ్ అయిపోయారు. సో అలా వేరే వాళ్ళు చాలా మంది రీచ్ అయ్యారంటే మనం కూడా రీచ్ అవ్వాలి కదా. సో క్యాన్ వి డూ ఇట్? క్యాన్ వి రీచ్? yes. So I can do it right. It can very important, can. So how many of you say that you can do it? I can do it, Japan.
How many of you believe that you can do it? Huh? You all. So say once that I can do it. I can, you can do it అని ఒక బుక్ రాసేసాడు. ఒక నార్మల్ రిసెర్చ్ ఫీల్ అని ఉన్నారు ఆయన. జస్ట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ అని ఒక బుక్ రాశారు. చాలా మంది ఎవరెవరైతే అచీవ్ చేశారో డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో వాళ్ళందరూ స్టోరీస్ రాశారు. ఎలా వాళ్ళు గోల్స్ సెట్ చేశారు, ఆ తర్వాత ఎలా అచీవ్ చేశారు, సక్సెస్ఫుల్ ఎలా అయ్యారు. సో సక్సెస్ ఇస్ ఈజీ. ఈజ్ సక్సెస్ ఈజీ? ఈజ్ లైఫ్ ఇస్ ఈజీ? ఎప్పుడు ఆబ్స్టకల్ వస్తుందో తెలియదు, ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుందో ఎన్వైరన్మెంట్ చేంజ్ తెలియదు, ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ అయినా రావచ్చు. ఎస్ సార్? సో వన్ మస్ట్ బి ప్రిపేర్డ్ టు ఎన్కౌంటర్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్. సాఫ్ట్గా ఉండదు లైఫ్, కొందరిది సాఫ్ట్గా ఉండొచ్చు, కానీ చాలా మందిది చేంజెస్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఏదో ఒక రాయి పడుతుంది, దాన్ని డీల్ చేయగలగాలి. ఎవరైతే నా పైన రాయి పడుతుంది, నా పైనే పడుతుంది అనుకుంటారో వాళ్ళు డిప్రెస్ లైఫ్లో జీవిస్తారు, లో లెవెల్ ఆఫ్ లైఫ్లో జీవిస్తారు. మళ్ళీ ఉన్నదంతా పోతుంది, ఏ హ్యాపీనెస్ ఉన్నది పోతుంది, ఎకనామిక్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో అది దిగజారుతుంది, రిలేషన్షిప్ తగ్గుతాయి. సో ఎవరైతే ప్రాబ్లం వస్తుందో దానికి సాల్వ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారో వాళ్ళ జీవితం బాగుంటుంది. సో మీరు కూడా అలాగే అనుకుంటాను. ఎసా? యు ఆర్ రెడీ టు సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ మే కమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ లైఫ్. ఎసా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నా ఇప్పుడు మెయిన్ ఫామ్లో వస్తున్నాను. జనరల్గా అందరూ హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, కానీ అందరికీ రిజల్ట్స్ వస్తాయా? మీ క్లాస్లో చూస్తుంటారు మీరు, చాలామంది హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు, అంతే బాగా మార్క్స్ వస్తాయా? కరెక్షన్ బాగా చేయలేదని వేరే విషయం. ఓకే, అది అనుకోవద్దు ఎప్పుడు, దట్ ఈస్ రేర్. స్టాండర్డైజ్ కరెక్షన్ ఉంటుంది. సో హార్డ్ వర్క్ చేశాడు కానీ మార్క్స్ రాలేదు, హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాడు కంపెనీలో కానీ ఎంత శాలరీ రావాలో అంత. ఇలా ఉంటాయా కండిషన్స్? ఉంటాయా? సో మీరు కూడా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఉంటారు ఇంటర్లో. ఎస్ సార్? కానీ మీరు ఆశించిన రిజల్ట్ అంత రాలేదు, 100% రాలేదు, కానీ 80% వచ్చింది. ఓకే, సో నా మన హార్డ్ వర్క్కి మంచి రిజల్ట్స్ చూద్దామా? మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చేటట్టు ఇంకా ఇంప్రూవ్డ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి, బాగా ఇంకా ఇంప్రూవ్డ్ రిజల్ట్స్. ఎస్ సార్? ఓకే, సో నా ఈయన ఏం చెప్తాడు? జాక్ వెల్చ్ జనరల్ ఎలక్ట్రిక్కి హెడ్గా ఉన్నాడు ఆయన అమెరికాలో. వీళ్ళందరూ చాలా చేంజెస్ తెచ్చిన వాళ్ళు వరల్డ్. ఓకే బేటా, వీళ్ళ డిసిజన్స్, బిజినెస్ డిసిజన్స్ కానీ జస్ట్ బిజినెస్లో ఉండవు ఆ డిసిజన్స్, సొసైటీ పైన పడతాయి. మనం కరెంట్ రేట్ చేంజ్ చేయగానే చేంజ్ అయిపోతుందా అంట, డీజిల్ రేట్ చేంజ్ చేయగానే చేంజ్ అయిపోతుందా అంట. ఎసా? డీజిల్ రేట్ చేంజ్ అవుతుంది, క్లాత్ రేట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది, బియ్యం రేట్ కూడా చేంజ్ అవుతుందా అంట. సో అన్నీ రిలేటెడ్. సో డిఫరెంట్ పీపుల్ హెల్ప్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. సో హీ సేస్ కంట్రోల్ యువర్ ఓన్ డెస్టినీ ఆర్ ఎల్స్ someone will. ఓకే, ఇది ఏదో మంచిది అనుకోండి ఫోన్. ఓకే, ఈ ఫోన్ మంచిది, ఇక్కడ పెట్టుంది, మనకు కనిపించింది ఆ ఫోన్ మంచిదని. ఓకే, మనం తీసుకోగలం అంటే ఇట్స్ ఓపెన్ ఫర్ ఆల్, కానీ మనం తీసుకోలేదు. ఇది ఎవరి చేతులన్నా వెళ్ళాల్సిందే అన్నట్టు. ఓకేనా? అలాగే ఉండదు కదా, వెళ్ళగలం అక్కడే ఉంటుందా? సో సమ్మర్ హ్యాస్ టు గా. సో ఎవరైతే దీన్ని రికగ్నైజ్ చేసి తీసుకుంటారు, సమ్మర్ విల్ టేక్. ఇఫ్ వీ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్, సమ్మర్ విల్. సో అలాగే అవర్ లైఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇఫ్ వీ విల్ నాట్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్, దెన్ అదర్స్ విల్ టేక్ ద కమాండ్ ఓవర్ అస్. ఇది మీకు తెలిసింది, తెలుసా లేదా? ఇప్పుడు మీరు డాక్టర్ అనుకున్నారు కాబట్టి డాక్టర్ అయ్యారు. ఓకేనా? అంతేనా? కొందరు జస్ట్ ఇంటర్ పాస్ అవుతారు, అలా కూడా వచ్చారు, చాలా తక్కువ. కానీ ఎవరైతే ముందు నుంచి అనుకుంటారో, దానిపైన వర్క్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు. ఎప్పుడైతే మనం అనుకోము మీరు డాక్టర్ అవుతారని ఒకవేళ అనుకుంటాం, అయితే అప్పుడు ఏం ఛాన్సెస్ వస్తాయి? వేరే ఫ్రెండ్ వస్తాడు, ఫిల్మ్కి వెళ్దామా, వెళ్ళిపోతామా, టీవీ చూద్దామన్నా వెళ్తామా? గర్ల్స్లో కొంచెం తక్కువ అనుకోండి, బాయ్స్లో అయితే ఫిల్మ్స్ వెళ్తారు. ఓకేనా? టీ షాప్స్కి వెళ్తారు, సాయంత్రం 2 గంటలు వేస్ట్ చేసి వచ్చేస్తారు. ఎసా? సో ఎప్పుడైతే మనకు గోల్ ఉండదో, మనం మన లైఫ్ని డిజైన్ చేయమో, అప్పుడు వేరే వాళ్ళు చేసేస్తాం. ఎసా? అదే ఎక్కడైనా వర్క్ ప్లేస్కి వెళ్ళామనుకోండి, మనం మన గోల్స్ లేకపోతే
స్క్వీజ్ చేసేస్తారు. ఇది చేయి, అది చేయి, ఇది చేయి, అది చేయి, ఎప్పుడు సంతృప్తి ఉండదు మనకి అలాంటి. సో ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు కూడా తెలుసుకోవాలి, మన ఎయిమ్స్ మనకు ఉండాలి. సో దట్ we live happy life and our people will live happy life. బాయ్ అనుకోండి, తర్వాత అతని ఫ్యామిలీ ఉండొచ్చు. ఓకే, అతనికి మంచి గోల్స్ ఉంటేనే అతడు మంచిగా జీవించవచ్చు, అతడి ఫ్యామిలీ మంచిగా జీవించవచ్చు. ఎస్సా ఎస్సా అన్న, అతనికి గోల్స్ లేవు అనుకోండి, వ్యాండరింగ్గా ఉన్నాడు, ఎవరు ఏం చెప్తే అది చేసేస్తున్నాడు, అప్పుడు అతడి లైఫ్ బాగుండదు, అతని పైన డిపెండ్ ఉన్న టోటల్ ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉండలేదు. ఎస్సా, సో ఇది రాస్తాం. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. డేలో మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో అది మీరు చేయకపోతే యువర్ ఫ్రెండ్ విల్ డిసైడ్ వాట్ యూ షుడ్ డూ, యువర్ బాస్ విల్ డిసైడ్ వాట్ యూ షుడ్ డూ, ఆర్ యువర్ నేబర్ విల్ డిసైడ్ వాట్ యూ షుడ్ డూ, ఆర్ యువర్ టీవీ విల్ డిసైడ్ వాట్ యూ షుడ్. మనకు ఏం లేకపోతే టీవీ చూస్తున్నాం, ఏదో కనిపించింది, అమెజాన్లో వెళ్ళాము, ఇప్పుడు మీషో అన్నాడు కదా, మీషోనా? ఓకే, సో మీరు కూడా యూజ్ చేస్తారనుకుంటాను. ఓకే, సో అలా వేరే వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తారు మనకి. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఇస్ ద సెంటెన్స్? ఎవరు చెప్పారు ఇది? మన వాళ్ళు చెప్పినవి చాలా ఉంటాయి, ఇవి బయటి వాళ్ళు. ఓకే, కంప్లీట్ చేయొద్దు, జాగ్రత్త. అప్పుడే వెళ్ళాలని వాట్ విల్ బి లర్న్? టెల్ వన్ బై వన్. వన్ బై వన్ రిపీట్. ఒకటి చెప్పాక రిపీట్ చేయండి. సెకండ్ వన్. Importance of goal setting. Importance of goal setting. Right way to set goals. Right way to set goals. Rules to set goals. Rules to set goals. Signs of achieving goals. Signs of achieving goals. Strategy and action plan of achieving goals. Strategy and action plan of achieving goals. Okay, so good. Now, ఏదైనా పని మనం ఎప్పుడు చేస్తామంటే మనకు దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలిస్తేనే చేస్తాం. ఇంపార్టెన్స్ తెలియకపోతే చేయండి, దాన్ని పక్కన. సో ఇంపార్టెన్స్ చూద్దాం. మీరు ఇప్పటివరకు అయితే గోల్ సెట్టింగ్ చేశారో ఇంకా చేయడానికి అది హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది. కొంతమంది చేయరు గోల్ సెట్టింగ్, కారణాలు ఏంటి, ఎందుకు చేయరు అది తెలుస్తుంది మనకు. గోల్ సెట్ చేస్తే ఏం లాభమో తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత అచీవింగ్ ప్రాసెస్లో ఏం చేయాలి సెట్ చేసేసాను, ఇది చేయాలని. ఇంతకుముందు మీరు ఎంబీబీఎస్ అని డిసైడ్ చేశారు, ఆ డాక్టర్ అని, హోమియోపతిక్ ఏదైనా డిసైడ్ చేశారు. అది ఇంకా బాగా అచీవ్ చేయడానికి, తొందరగా అచీవ్ చేయడానికి, మంచిగా మెరుగుగా అచీవ్ చేయడానికి ఈ రూల్స్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. మనం జస్ట్ సెట్ చేయడమే కాదు, అది అచీవ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. చేసా సెట్ చాలామంది చేస్తారు, అచీవ్ కొందరే చేస్తారు. ఇప్పుడు మనం కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్దాం. మనం చూద్దాము ఎందుకు పీపుల్ సెట్ చేయరు, ఎవరైతే సెట్ చేయరో వాళ్ళు ఎందుకు చేయరు. సమ్ రీజన్స్. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్. నా సమ్ పీపుల్ డోంట్ నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ గోల్ సెట్టింగ్. వాళ్ళకి విలువనే తెలియదు, ఏమి లాభం అవుతుందో తెలియదు, అది ఎలా మనకు మన లైఫ్ ఇంపాక్ట్ చేస్తుందో, మన వాళ్ళ లైఫ్ని ఎలా చేంజ్ చేస్తుందో అది తెలియదు. అందుకు గోల్ సెట్ చేయరు. నెక్స్ట్, కొందరికి సెట్ చేయాలని ఉంటుంది కానీ ఎలా చేయాలో తెలియదు. సో ఈ 2 క్వశ్చన్స్కి ఏదైనా మ్యాచ్ అయిందా మీకు? మ్యాచ్ అయిందా? ఎనీవన్? నో కదా? నో. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, సమ్ పీపుల్ సెట్ గోల్స్ బట్ unable to achieve goals. సో దీనిపైన ఎక్కువ ప్రపంచం. మీరు ఈ 3లో ఎక్కడ ఉన్నారు? డోంట్ నో, ఆర్ డోంట్ నో హౌ టు, ఆర్ unable to. Some of the goals you have achieved many things in life up till now, many things up till now, okay, but still you want to improve. Okay, so ఈ స్టేజ్లో చాలా మంది ఉంటారు. we set goals, we know how to set goals, but we don't know how to achieve it.
సో దేర్ కమ్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్, షెడ్యూలింగ్, టైం కేటాయించడం, దానిపైన పని చేయడం, రిమూవింగ్ ద డిస్ట్రాక్షన్స్, అక్కడ వస్తాయి అవన్నీ. ల్యాక్ ఆఫ్ బిలీఫ్, మన పైన మనకు కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా, మన పైన నమ్మకం ఉండకపోవడంతో నేను అది చేస్తానని ఎవరు అనుకోరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇలా చేస్తానని అనుకోరు, వాళ్ళ బిలీఫ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో దే నో దాట్ దే కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఎస్, వాళ్ళ పవర్స్ వాళ్ళకే తెలియవు. ఆర్ యూ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్? నో, నో, you believe that you can do many things, yes? Yes. Now, previous disappointments. కొందరు వర్క్ చేస్తారు కానీ అచీవ్ చేయలేకపోతారు. కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ రావచ్చు, కొన్ని డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఉంటాయి, రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లమ్ రావచ్చు. దాంతో వాళ్ళు చేయలేకపోతారు. అది తర్వాత వాళ్ళకి అడ్డుగా మారుతుంటుంది. ఒక డిఫరెన్స్ లైఫ్లో ఉంటారు, అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. ఓకేనా? న్యూ థింగ్స్ చేయాలంటే వాళ్ళు చేయలేరు, అంటే స్టార్ట్ చేయాలి. ఎసా? సో దే డు నాట్ సెట్ న్యూ గోల్స్. ఇది అర్థమైందా? సో దిస్ ఆల్సో డస్ నాట్ మ్యాచ్ యూ. ఎసా? ఎస్, గుడ్. నా ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. కొందరేమో సెట్ చేస్తే నేను ఫెయిల్ అయితే, అచీవ్ చేయలేకపోతే మా ఫ్రెండ్ ఏమంటారు, మా రిలేటివ్స్ ఏమంటారు, మా నాన్న ఏమంటాడు, ఉంటుందా లేదా? కొందరికి భయం, అందరికీ కాదు, కొందరికి ఉండదు. ఇది చాలా ఫియర్. ఏ యాక్షన్ తీసుకున్నా, ఏ పని చేసినా అది కాకపోతే ఏంటి అని చాలా మన డబ్బాలోనే ఉండిపోతాయి. బాక్స్ మనం అనుకుంటాం, ఆ డబ్బాలో వేసేస్తాం, అంతే, క్లోజ్ చేసేస్తూ ఉంటాం, సిప్. ఓకేనా? సో ఇది కొంచెం మీకు సెట్ అవుతుందా? అది కొంచెం ఉందా? అది కూడా లేదా? కొంచెం కూడా ఫియర్ లేదా? కొంచెం ఉంది కదా? సో ఇది ఉండకూడదు. సక్సెస్ ఈజ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అంట. ఎప్పుడైతే ఫెయిల్యూర్ క్రాస్ చేస్తామో, మనము ఫెయిల్ అవుతామో 1-2 సార్లు, ఆ తర్వాత మనం సక్సీడ్ అవ్వగలం. ఏ బిజినెస్ అయినా ఫస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయగానే అది పరిగెత్తాడు, హైగా వెళ్ళదు. ఒకటి చేస్తారు, కొన్ని ప్లస్ మైనస్లు నేర్చుకుంటారు, ఇంకోటి పెడతారు, ప్లస్ మైనస్లు నేర్చుకుంటారు. సో ఆఫ్టర్ 3-4 బిజినెసెస్ ఎస్టాబ్లిష్. తెలిసిందే కదా ఇది? ఎస్ఆ? బాయ్స్కి స్పెషల్గా నేను బిజినెస్ చేస్తానంటే వాళ్ళ నాయన చెప్తాడు, జాబ్ చేసుకోరా, ఎందుకు బిజినెస్ అంటే, అంతేనా? ఎందుకంటే సక్సెస్ అయ్యే పర్సెంటేజ్ చాలా రేర్గా ఉంటుంది, చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. మళ్ళీ మన పిల్లలు ఏం చేస్తారు, నాన్న దగ్గర 10 lakhs ఉంటే నాన్న 10 lakhs ఇచ్చేయంటారు. వీళ్ళకి తెలియదు 10 lakhs పెట్టగానే బిజినెస్ నడుస్తుందని పిల్లలకు తెలియదు. కానీ వాళ్ళ నాన్న తెలుసు కదా 10 lakhsతో ఫస్ట్ బిజినెస్ నడవాలి. ఫస్ట్ 1 స్టార్ట్ చేయాలి, ఫెయిల్యూర్ అయితే మళ్ళీ 1 స్టార్ట్ చేయాలి, మళ్ళీ ఫెయిల్యూర్ అయితే మళ్ళీ 1 స్టార్ట్ చేయాలి. సో 10లో ఒక 3-4 పార్ట్స్లో మనం చేస్తుంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ పనికి వచ్చి ఆ తర్వాత 4-5 lakhsలో ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాం. మనం లాసెస్ అయ్యి ఆ తర్వాత గెయిన్, అంతేనా? ఓకే. సో ఫస్ట్ మనం క్లినిక్ స్టార్ట్ చేయాలి, ఆ తర్వాత హాస్పిటల్ చేయాలి. ఎస్ఆ? కంఫర్ట్ జోన్స్. కొందరు హ్యాపీ లైఫ్లో ఉంటారు, రెస్ట్రిక్టెడ్ లైఫ్లో ఉంటారు, ఏది నడుస్తుందో దానిలోనే ఉండిపోతారు. ఎస్ఆ? కొత్త పనులు చేయడానికి నచ్చదు వాళ్ళు, ఎందుకులే అనుకుంటారు. అంటే మనం అంత పీస్ఫుల్గా ఉండాలనుకుంటాం, కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయాలన్నా వద్దులే. ఓకే, ఎక్కడైనా దూరం వెళ్ళాలి, వద్దులే. మనం హోమ్ టౌన్ వదిలిపెట్టాలి, వద్దులే. అమ్మ నాన్న దగ్గర నుంచి దూరం వెళ్ళాలి కదా చదవడానికన్నా. ఇప్పుడు మీరు దూరం నుంచి వచ్చారు కదా, ఫస్ట్లో ప్రాబ్లం అనుకున్నారా? ఇంట్లో బాగున్నారు, టైంకి దొరుకుతుంది ఫుడ్, మంచి ఇష్టమైన ఫుడ్. సాయంత్రం కాగానే మమ్మీ అంటుంది ఏం చేయాలి బేటా అని, అంతేనా? ఓకే. సో ఆర్డర్స్ వచ్చేస్తాయి, ఆర్డర్స్ రాగానే మెనూలో నుంచి ఆర్డర్స్ పెట్టేస్తారు, వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే. అదే ఇప్పుడు బయటకు వచ్చినప్పుడు అది కంఫర్టబుల్, ఇది కంఫర్టబుల్, అది కంఫర్టబుల్. కానీ సమ్టైమ్స్ గ్రోత్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ వెన్ వి మూవ్ ఫ్రమ్ కంఫర్ట్ జోన్ టు నాన్ కంఫర్ట్ జోన్. మనం కొంచెం బయటికి వెళ్తేనే గ్రోత్ వస్తుంది, సక్సెస్ అలాగే ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ ఆల్సో మెనీ పీపుల్ డు నాట్ సెట్ గోల్స్. నాకు తెలిసి బెట్ట మీకు ఆకలి అవుతుంది, నేను రావడం కొంచెం లేట్ అయింది, నా పనులలో కొంచెం లేట్ అయింది. 10 అని చెప్పారు కానీ నాకు రావడంలో లేట్ అయింది. సో మనం లేట్ చేశాము. సో మీరు ఆకలిని కొంచెం సపరేషన్ స్టేట్లో పెట్టగలరా? ఎస్ సార్? డూ యూ ఫీల్ దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ యూ? కొంచెం బోర్ అవుతుందా?
నాకు కూడా తెలుసు పెళ్ళి అయిపోయింది, ఆకలి అవుతుంది చాలా, అయినా కూడా కొంచెం భరించండి. దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ అ లాట్ ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్. నాకు కూడా నాది చదువు అయ్యే వరకు వేరు బెట, చదువు అయిన తర్వాత మనం ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో దిగుతాం, రియలిస్టిక్ లైఫ్లో వస్తాం. అప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది మనం ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, అప్పుడే తెలుస్తుంది. ఎసా ఓకే, చల్ వి మూవ్ ఫర్దర్. ఎసా నా నెక్స్ట్. నమస్తే సార్, మనం కలిసాం సార్ ఒకసారి. నా మనకు అది చేంజ్ చాలా పడినా అది నెక్స్ట్ లేజినెస్. అందరూ రిలేట్ చేస్తున్నారా? అందరూ నాకు కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో వి డిలే ద థింగ్స్ దట్ వి మస్ట్ డూ. రేపు చేద్దాం, ఎల్లుండి చేద్దాం, నెక్స్ట్ వీక్ చేద్దాం, అలా అని చాలా డిలే అవుతుంది. దాంతో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో మనం గోల్స్ కూడా సెట్ చేయాలి ఈ లేజినెస్తో, ప్రోక్రాస్టినేషన్ అంటాం. నెక్స్ట్ గుడ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్. ఫాస్ట్గా చెప్పండి. ఒక్క నిమిషం పాయింట్స్. ఓకే, నా బ్యాక్ వెళ్ళబెట్ట, బ్యాక్ గో బ్యాక్, ఫోర్ స్లైడ్స్ బ్యాక్, 4 slides back. Fast. Back better, back. Okay, good, back, back. Fast. Okay, better. If you are enjoying, if you are learning, we shall continue. Yes, sir. Actually, ఇదంతా యూట్యూబ్లో ఉంటుంది బెటర్, కానీ మనం కూర్చొని చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మన గురించి మనం థాట్ చేసుకుంటూ కూర్చొని చేయడం ఇంపార్టెంట్. యూట్యూబ్లో చేసుకుంటే అర్థం రాదు, మనం పని చేస్తేనే వస్తుంది. ఓకేనా? బ్యాక్. నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్. నా లెఫ్ట్. ఓకే బేటా, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. వై పీపుల్ డోంట్ సెట్ గోల్స్ ఫాస్ట్, వన్ బై వన్. Okay, next. Upward side movement. Next, now these are the benefits of setting goals. What we get from setting goals. Okay, so we will see in detail now. Next. Now it gives sense of purpose in life. మనం జీవితంలో ఏం చేయాలనో అది నిర్దేశిస్తుంది, అది ఒక డైరెక్షన్ ఇస్తుంది. ఎస్ సార్? ఎస్. సో డైరెక్షన్ ఇస్తుంది. సో it helps us know and determine what we want in our life.
Who is the most important person in your life? Who is the most important person in your life? You yourself. Okay? Okay. If you are well, your parents will be well from your side. Okay. If you can keep them happy, they will be happy. If you want them to cry, then they will cry. So, first person is you, and then comes your family. Though our parents are very important for us, but when we concentrate on ourselves, when we eat well, when we study well, when we exercise well, when we meditate, our parents will feel happy. Yes? Yes or no? Yes. సో ఆరోగ్యంగా ఉంటే నవ్వుతూ ఉంటే పిల్లలు పేరెంట్స్కి హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. జస్ట్ చదువుతుంటే హ్యాపీనెస్ ఉంటుందా? లేదు. నెక్స్ట్ కూడా క్లారిటీ నా లెఫ్ట్. ఇట్ గివ్స్ క్లారిటీ. ఓకే. సో ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదు మీరు ఫస్ట్ రాశారు కదా, ఆ క్లారిటీ ఇచ్చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ చూడండి కూడా ఫస్ట్ మైండ్ క్లటర్డ్ విత్ మెనీ థాట్స్. ఓకే, అది బాగుండొచ్చు, బాగా ఉండకపోవచ్చు, కానీ మన గోల్స్ ఉంటే అవి కొంచెం ఆర్గనైజ్ అయ్యి ఫీవర్ థాట్స్లో వెళ్తాయి. ఫీవర్ నుంచి జస్ట్ 1 or 2లో వెళ్తుంది. ఓకే. సో ఇతను బాగా పని చేస్తాడా, ఇతను బాగా పని చేస్తాడా, ఇతను హ్యాపీగా ఉంటాడా, ఇతను హ్యాపీగా మీరు చూడండి యూట్యూబ్, వాట్సాప్, ఆ టైంలో ఇలా ఉంటుందా, ఇలా ఉంటుంది. సో వి డిస్టర్బ్ అవర్ సెల్స్ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ వాట్సాప్ అండ్ యూట్యూబ్. ఇప్పుడు షార్ట్స్ కూడా వచ్చాయి కదా, షార్ట్ అని. సో సాయంత్రం అయిపోతుంది 2-3 hours. సో మనం ఈ స్టేజ్ నుంచి ఈ స్టేజ్కి క్లారిటీ స్టేజ్కి రావాలంటే అది మనకు గోల్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. 100 పనులు చేయకూడదు. జస్ట్ డూయింగ్ ఫ్యూ థింగ్స్ వీ కెన్ లివ్ హ్యాపీలీ అండ్ అచీవ్ మెనీ థింగ్స్. అన్డిస్టర్బ్గా ఉండొచ్చు మనం. వి గెట్ లాక్డ్ ఇన్. ఓకే. అండ్ అన్డిస్టర్బ్గా వర్క్ చేయొచ్చు మన జీవితం. దెన్ ప్రొక్రాస్టినేషన్ ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు మనం. లేజినెస్ పోతుంది. గోల్ అనగానే పరిగెత్తాలంటే జస్ట్ హార్డ్ వర్కే కాదు, ప్లాన్ వర్క్ చేస్తున్నాను. సో దాంట్లోనే ఉంటాం మనం వర్క్ చేయడం. సో ఆ లేజినెస్ పోతుంది. దెన్ మనం గోల్ సెట్ చేస్తాం కాబట్టి మనం దాన్ని పని చేస్తున్నాం, మన ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది, మన హ్యాపీనెస్ పెరుగుతుంది. ఎసా అండ్ మన లైఫ్ బెటర్ అవుతా ఉంటుంది. ఎసా. నెక్స్ట్ ఈ గోల్స్ మనకు మెజర్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది. మన ప్రోగ్రెస్ ఏదైతే ఉందో అది మెజర్ చేయడానికి help. Sorry for introduction. Our professor has given by the valuable orientation program to our KKC group of colleges. Very interested to the KKC science and science lab. So different culture activities are there. We are going on the nothing. Yes, sir. So very happy. Every student, any subject. Orientation program very need to the further studies. Orientation program very need to further studies. Just like as the research work start, first stage of research work. So the subject are having there, we study easily understanding. But orientation program